Welcome back, students. In this video we are going to create a crankshaft of a 4-cylinder engine using part workbench of Solid Edge 2019 academic version. You need a reference drawing with dimensions. It is already here. We have got a drawing here, so you got all the dimensions you need. You got all the views. So you need to create a solid model using these dimensions. Okay. For that, first you need to select the vertical plane. Once you selected vertical plane, you need to draw a line somewhere here, a vertical line of 150 mm height. Click it down, dimension it to constrain it. This has 75 mm. The distance between this vertical line and the XZ plane is 75 mm. Now it is fully constrained. Now mirror it. The mirror line is XZ plane itself. Press enter, then escape. Then take the arc, then click this point and then move a little bit up, then move down. Select this, then dimension this also as 75. Now this sketch is fully constrained. Now take the same arc, click the lower end of the line, then move a little bit down till you get 90 degree. So you got the 90 degree. Then type here 45 mm. Click. And once you can click this end of the arc and move down a little bit till you get 90 degree. Once you get 90 degree, type here 50 mm and press enter. Move this 90 degree and click. Dimension these things as a 45 and then this is 50, and then to fully constrain it you need to make these two things vertical. For that you need to take vertical constraint. Move this cursor on the arc, you will get this line, center point of that arc. Then click that, then click here. Now both are vertical. Then you need to mirror these two arcs this side, or you can draw arc. Let us mirror it. Let us see what happens. Click this, hold the control key, select this arc and then select this arc holding the control key, then leave the control key, then press this line and then press this line, then escape. Okay, then make these two lines as tangent. For that you need to select this and then you need to select this line and then you need to select this line. Let us see what happens. Escape. Then you need to draw an arc here of a radius 180 mm. So radius of this should be 180 mm. It is showing 170 now. Make it 180 mm. Then make the center of this arc and axis central point as 75 mm. Click this and then click this, then move this, make it 75 mm. Now you can see these two are now not joined. Now you need to join them. So for that you need to make these two as horizontal. Let us see, can we do it? So select this and then select this and then select this. They are vertical already. Make this. This is already same thing. Now select this and then select this line and then select this line.
it is not contacting. So what can we do is move this down. What is the problem? The problem is you have to make this line with this 75. For that, take this command, then you have not made it 150 mm. That is the problem. You have made it 150 mm now. Right now it is connected once again. That was the problem. Now close the sketch. Let us see everything is okay. Okay, now finish it. Cancel. Now select extrude command. Extrude it by. Still it is not extruding. Why? Somewhere there is some problem. Profile is not closed. So where it is not closed? Here it is not closed. So you need to once again select this sketch, edit it. So where it is not closed? This is 150 mm, and select this, and what is this is 75 mm. It's right, all right. Where it is not, okay, you can make these two things coincident also. Select this point and then select this and then select this. I think now they have joined. Now close it. Let us once again try extrude command. Yes, it is now okay. Now the distance is 50 mm. Distance is 50 mm this side. So press 50 mm, type 50 mm there, press enter. You can get that here in a draft. You can see here it is 50 mm. Here also it is 50 mm. So here it is showing clearly the pad width is 50 mm. Then you need to cut it like this. That is 30 mm and this is 125 mm. For that you need to go to part. Okay, so you need to next what you need to do, that is you have to select this crankshaft. So here you have drawn this already, then you need to draw this. The diameter of that is 140 mm. You can see here the diameter of this pin is 140 mm. Here also it is showing, see, as 140 mm. So you have to draw a 140 mm circle. So for that, select this part, then select that way, select this edge, and then take this, make it as 140 mm, 140 mm, then dimension it as 140 mm. Okay, then close the sketch and extrude that by how much? That side by, so you can see here you have to extrude by 100 mm. So okay, so you need to extrude by 100 mm. Select this by 100 mm, click it. So you have now created a 100 mm pad like that. Then once again select this side now, like this, zoom it down, pan it, rotate it. Okay, now what to do? Now you need to create a pad, a profile like this, and then you have to extrude it. See,
So you have now created this and this. You can cut this side, or you can create this pad. That pad is of 50 mm width, and the profile of that is here. You can see this is the profile of that pad. See, this is the profile of that pad, so that you have to create. So for that, what you need to do is, this is the profile actually. This profile we have already drawn. Now you need to create this profile. The distance between these two is once again 150 mm, and circles are 140 mm. So here you need to draw a circle of dimension 140 mm, and then another circle somewhere here of same diameter. Then dimension them both as 140 mm. Then dimension the distance between these two as 150 mm. Okay. Now we have to draw tangential lines between these two. Like this. So you can make these two lines as tangential by clicking this tangential constraint. Okay, already it is there. It is telling us. Okay, let it be. Then you have to use trim command to trim this down and trim this down. Now you got a pad here. So you have to extrude this pad by how much distance? So let us refer our sketch. That pad distance is, so this pad we have to create, that is once again 50 mm it seems. Yeah, let us see, let us measure it. Yeah, it is showing here, it is 50 mm once again. So let us go back to our sketch, then extrude this profile by this side 50 mm, like this. Okay, now you have created a pad. Here what they did is they have cut it down this side and this side. For that you need to select a sketch plane, this as sketch plane. Okay, move it down, zoom down like this. So here you have to cut this down and cut this down and cut this down. Let us see how it is. See, this side they are not cutted, this side they have cut. Here they have cut both the sides. That means in this case you have to cut this and you have to cut this, but here in this case you need to only cut this side. So use line command, so to cut this, so click somewhere here, then somewhere here, and then select this, dimension them, this is 30 mm, then this as 125 mm. Similarly, here also you can draw same profile. Sorry, undo it. So you need to draw a line first. So select this and then move down. You can make it alignment. You can make this alignment. Then click somewhere here. Let it be.
no problem at all. So now dimension it. This has 30 mm and this has 150 mm. Similarly here also same thing. Draw the line command, then from here move it up somewhere, then come back, then join this thing, then dimension them similarly. This has 30 mm and this has 125 mm, sorry, 125 mm. So here also it should be, so this should be 125 mm, 125 mm, and this should also be 125 mm. Okay, now you have created these things, then you need to cut. Close the sketch. So okay, zoom a little bit. So select this cut command, then select this and select this, select this, and move that side. Okay, through all, select through all. So it has moved completely. Now finish it, rotate this and then check it is 100% right. Then select this side as a sketch plane, and then you need to draw a circle once again. For example, see, refer your sketch here. We have now created this pad and this pin, crank we have created, balancing weight we have created, this pin we have created, and this crank we have created. Now we have to create this. This is once again 100 and 140 mm, 140 mm and 100. So we have to go back to our sketch. So select the sketch plane, select this, then align your circle to this circle. So align yours. Okay, then where is it? Click somewhere, no problem at all. Then draw 140 mm, 140 mm circle. Then make these two things coincident. So concentric. Select this, and select this. They are now concentric. Okay, close the sketch. Extrude this by 100 mm. Extrude this by 100 mm. Next thing what you have to do is, you have to select this reference diagram. Now you have created this. Now you have to create this. Here also same thing, you have created something, you have created this, you have created this. Now you have to create this now. To create this, you need to create same sketch. So go back here. The same sketch you need to draw here. Select this, zoom out. The same sketch should be down here. So for that, what you can do is, you can revolve it. You can rotate this profile from this. Can we do it? Let us see. Otherwise we can create one more profile. Let us see. So first you have to project this profile to this plane. For that you select this profile, project the profile, and then select this, select this, select this, select this, and then press. Now click the center of the, this is the center of the rotation. Now what is the angle?
click the point to rotate from. So that is also same thing. Or this one, can we rotate it? Yeah, you can rotate. Now you have rotated this down, then close the sketch, then extrude this by once again same 50 mm, this side 50 mm, okay. Now you have to cut it down here and here. For that you need to select this edge and then ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 30 mm ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು 125 mm ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು 30 mm ಇದು 125 mm. ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು 140 mm ಹಾಕಬೇಕು ಲೈನು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 140 mm ಹೊಡೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 140 mm ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 100 mm ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. 100 mm ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. 100 mm ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಪಾರ್ಟು ತೆಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರೊಟೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ರೊಟೇಟ್ ಕೀ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೊಟೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ 50 mm ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಪ್ಲೇನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೂಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದು 30 mm ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 125 mm ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ 100 mm ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಫ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಿನ್ನು, ಇದು ಪಿನ್ನು, ಇದು ಶಾಫ್ಟು, ಇದು ಪಿನ್ನು. ಸೊ ಈ ಶಾಫ್ಟನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, 50 mm ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಪಿನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 50 mm ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, 100 mm ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಲೇನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ 50 mm ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಈಗ 50 mm ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಿರರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ಲೇನಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 mm ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಲೈನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಓಕೆ ಅನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು 100 mm ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ. 100 mm ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ನಾವು ಮಿರರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಿರರ್ಗೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿರರ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಯಾವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನು, ಇದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟೇಪರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಹೋಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೇಪರ್ಗೆ ಕೀವೇನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಪ್ಲೇನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 250 mm ಡಯಾಮೀಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ತೊಗೊತೀನಿ. 250 mm ಡಯಾಮೀಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 25 mm ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. ಒಂದು 25 mm ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. ಓಕೆ,
25 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 mm ಹೋಲನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು 15 mm ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 mm ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 15 mm ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 108 ಇದೆ. ನಮಗೆ 100 mm ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 100 mm ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಇದೆಯಾ? ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಥ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಹೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರದ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು 6 ಹೋಲ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಫೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಫೀಚರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫೀಚರ್ ನಮ್ಮದು. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. 6 ಇರಲಿ, ನಮಗೆ 6 ಹೋಲ್ಗಳು ಇರಲಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 6 ಹೋಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 6 ಹೋಲ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 6 ಹೋಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಒಂದು ಟೇಪರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು 140 mm ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 100 mm ಬರೋ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 50 mm ಮುಂದೆ ಬರೋ ಥರ 50 mm ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 100 mm ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಹಾಕೋಣ. 100 mm ಇರೋ ಸರ್ಕಲ್, 100 mm ಇರೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಲಾಫ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಲಾಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಪರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಪರ್ಡ್ ಕೀ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಕೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೀವೇನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ 10 mm ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ 10 mm ಇರಲಿ. ಟ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲೂ 10 mm ಇರಲಿ. ಆ ಥರದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು
ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೆಷ್ಟಿದು ಫ್ರಾಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದು 50 mm ಇರಲಿ. ಒಂದು ಕೀ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 mm ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಡ್ಜನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಫುಲ್ಲು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 50 mm ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು, ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 50 mm ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು 100 mm ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 75 mm ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. 100 mm ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲ್ರಿ, 100 mm ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಕೀ ವೇ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಶೆರೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಹೋಯಿತು. ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬಂದರೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಈ ಥರನಾಗಿ ತಾವು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.